تھی اس نے الزام لگایا تھا، ایک لڑکے پر الزام لگایا تھا کہ اس نے اس کے ساتھ زنا کیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری باتیں سننے کے بعد یہ حکم دے دیا کہ اس لڑکے کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ تو اس کو لوگ لے کے جانے لگے، اس کو سزا دینے کے لیے سزا والے سپاہی لے کے جانے لگے۔ وہ چیخ چیخ کے کہتا تھا کہ میں بے قصور ہوں، میں بے گناہ ہوں، مجھے چھوڑ دو، میں بے قصور ہوں۔ اور جانتے ہو وہ لڑکا کون تھا؟ جس نے الزام لگایا تھا اس لڑکے پر، وہ عورت، وہ خاتون اس لڑکے کی ماں تھی۔ یعنی ماں نے اپنے بیٹے پر الزام لگایا، اللہ اکبر، کہ میرے بیٹے نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ ایک بیٹا اپنی ماں کے ساتھ زیادتی کیسے کر سکتا ہے؟ ایک بیٹا اپنی ماں کے ساتھ ایسا ظلم کیسے کر سکتا ہے؟ بالکل ہرگز نہیں کر سکتا۔ اور لڑکا خود چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا کہ میں بے قصور ہوں، میں بے گناہ ہوں، اور اگر آج مجھے سزا مل گئی اللہ رب العزت کے یہاں، میں گواہی دوں گا کہ مجھے جھوٹے کیس پر سزا دی گئی، میں نے جرم نہیں کیا تھا، میں اپنی ماں کے ساتھ زیادتی کیسے کر سکتا ہوں، میں اپنی ماں کے ساتھ زنا کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ ذرا سوچنے والی بھی بات ہے۔ لیکن عورت نے اتنے الگ انداز سے الزام لگایا کہ وہ جرم اس کا ثابت ہو گیا۔ اس طریقے سے اس نے شڑینتر رچا کہ وہ لڑکا، اس پر وہ جرم ثابت ہو گیا کہ واقعی اس نے یہ جرم کیا ہے، واقعی اس نے یہ گناہ کیا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے حکم دے دیا کہ اسے 80 کوڑے مارے جائیں۔ تو وہ سپاہی لے کے جا رہے تھے، تو راستے میں جب وہ چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا کہ میں گواہی دوں گا اللہ پاک کے یہاں، اور میں کہوں گا کہ مجھے بے گناہ سزا دی گئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ادھر سے گزر ہوا تو حضرت مولا کائنات نے ان سپاہیوں کو روکا اور اس لڑکے سے پوچھا کیا بات ہے، اور تم ایسے کیسے چیخ چیخ کے کہہ رہے ہو کہ میں بے گناہ ہوں؟ اگر تم بے گناہ ہو تو تمہیں سزا کیوں مل رہی ہے؟ کیوں تمہیں سزا کے لیے لے جایا جا رہا ہے؟ لڑکا کہنے لگا کہ حضرت علی، میں بے گناہ ہوں، بے قصور ہوں، مجھ پر الزام لگایا ہے میری ماں نے کہ میں نے ان کے ساتھ زنا کیا ہے، زیادتی کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ کہنے لگا کہ حضور ذرا آپ سوچیں، کیا کوئی بیٹا اپنی ماں کے ساتھ زیادتی کر سکتا ہے؟ زیادتی کرنا تو ایک الگ بات ہے، سوچ بھی نہیں سکتا ایسا کون بیٹا ہوگا جو ایسا جرم کرے گا؟ کیا مجھے اللہ کے یہاں منہ نہیں دکھانا ہے؟ کیا ہم کو یہاں سے مر کے جانا نہیں ہے؟ کیا ہمیں یہاں ہمیشہ رہنا ہے؟ حضور ذرا آپ ہی بتائیے، اگر آج مجھے سزا دے دی گئی اور میں مر گیا تو خدا کے یہاں میں اس بات کی گواہی دوں گا کہ مجھے بے گناہ سزا ملی ہے، مجھے بے گناہ، مجھے جرم میں پھنسایا گیا، مجھ پر الزام لگایا گیا، اب میں چھوڑوں گا نہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ لاؤ چلو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے گئے اس کو اور پھر اس کو سامنے کھڑا کیا، جہاں پر آپ فیصلے سنایا کرتے تھے، وہاں پر جہاں پر آپ کے پاس لوگ مسئلے لایا کرتے تھے، آپ حل کیا کرتے تھے، تو یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے بھی آپ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے، وہ کھڑے ہیں، سپاہی اس کو لے کر وہ کھڑا ہوا ہے لڑکا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جاؤ اس کی ماں، جس نے اس پر الزام لگایا ہے کہ اس نے زیادتی کی ہے، تو اس کی ماں کو بلا کے لاؤ۔ سپاہی گئے، اس کی ماں کو لائے، اس کی ماں ایک طرف کھڑی ہو گئی، یہ لڑکا ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ، کیا یہ تمہارا بیٹا ہے؟ اس نے کہا یہ میرا بیٹا نہیں ہے۔ اپنے بیٹے کا انکار کر دیا، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کو مانتی نہیں تھی کہ یہ میرا بیٹا ہے، حالانکہ وہ اس کا بیٹا تھا۔ کہا یہ میرا بیٹا نہیں۔ سچ میں تمہارا بیٹا نہیں ہے؟ کہا حضور میرا بیٹا نہیں ہے یہ، اور اس نے تو میرے ساتھ زیادتی کی ہے، جس کی میں نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں شکایت کی ہے، کہ جس کی وجہ سے یہ آج سزا کاٹنے کے لیے جا رہا تھا تو آپ لے آئے۔ اب حضور اس کو سزا دینے کے لیے بھیج دیں، اس کو 80 کوڑے مروائے جائیں، اور یہ زانی ہے اور اس نے زنا کیا ہے، تو آپ اس کو سزا دیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم
एग्री हो इस बात पर कि तुम इसकी माँ नहीं हो? कहा जी बिल्कुल, मैं इसकी माँ नहीं हूँ। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि ठीक है, इस लड़के को इधर लाओ, इस औरत को इधर बुलाओ, इन दोनों की शादी करवा देते हैं, इन दोनों का निकाह करवा देते हैं, दोनों मियाँ बीवी बन जाएंगे। चूंकि इसका इल्जाम है कि इसने जिना किया, तो अब दोनों की शादी करवा देते हैं। जैसे ही उसने सुना कि शादी हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करवा रहे हैं, तो वो चीख पड़ी और कहने लगी, हुजूर ये गजब हो जाएगा, क्या अल्लाह को मैं मुंह नहीं दिखाऊंगी? क्या अल्लाह की बारगाह में मेरी हाजिरी नहीं होगी? ये तो जुर्म हो जाएगा, गुनाह हो जाएगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, क्या गुनाह हो जाएगा, क्या जुर्म हो जाएगा? कहा, हुजूर ये मेरा बेटा है, और एक बेटा अपनी माँ के साथ कैसे शादी कर सकता है? हज़रत अली फरमाते हैं कि क्या कहा तुमने, ये तुम्हारा बेटा है? कहा जी हुजूर ये मेरा बेटा है। कहा अभी तो तुम कह रही थी कि तुम्हारा बेटा नहीं है। तो वो औरत रोने लगी, खातून रोने लगी। कहा हुजूर इसकी बहुत अलग कहानी है, इसकी बड़ी लंबी कहानी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, बताओ क्या कहानी है? कहा हुजूर मेरी शादी हुई थी, मेरा शौहर बहुत मालदार था, बहुत ज्यादा जमींदार था, नौकर चाकर गुलाम सब हमारे यहाँ काम करते थे और बहुत अच्छा कारोबार चलता था, शहर में उसकी टक्कर का कोई था नहीं। तो मेरी शादी उसके साथ हुई। जब उसके साथ शादी हुई, अब मेरे जो भाई थे उनकी नज़र मेरे शौहर के दौलत पर पड़ी, और उनकी नज़र ये थी कि जल्दी से इनका इंतकाल हो जाए और इनकी जो दौलत है, इनका जो माल है, जो पैसे हैं, जो भी कारोबार है, ये खुद हड़प ले। तो हुजूर मेरे शौहर का इंतकाल हो गया, शौहर का इंतकाल हो गया। इधर मेरा बेटा, इसकी भी पैदाइश हो गई थी, इस पर आज मैंने इल्ज़ाम लगाया है ये मेरा बेटा है, और इसकी पैदाइश हो चुकी थी। उसके बाद इसके बाप का इंतकाल हो गया। तो मेरे भाई मेरे पास आए और मेरे भाई कहने लगे कि बहन तेरी जो दौलत है, तेरे शौहर का जो भी माल है, हम लोग अब आपस में तकसीम करेंगे, और अगर तू इस बच्चे को पालेगी तो ये बच्चा बड़ा हो जाएगा तो ये सारी जितना भी माल है, जितनी भी दौलत है, ये सारे माल का वारिस तो ये बन जाएगा, सारा माल तो इसका हो जाएगा, तो हमको तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। और कहा हुजूर मेरे भाइयों ने मुझ पर दबाव डाला कि तू अपने बेटे को कहीं और छोड़ के आ जा, अगर तेरा बेटा तेरे पास रहेगा और ये जब जवान हो जाएगा तो सारे माल का हकदार ये बन जाएगा और हमें कुछ नहीं मिलेगा। हुजूर मैं तो अपने भाइयों का मैंने कहना माना कि उन्होंने मुझे दबाव डाला कि अगर तू ऐसा नहीं करेगी तो तेरे बेटे को भी मार देंगे और तुझे भी मार देंगे, जितना माल है ये हमारा हो जाएगा, इससे बेहतर है कि तू बच जा, तुझे नहीं मारेंगे, तू हमारी बहन है, इस लड़के को तू कहीं ऐसी जगह छोड़ दे कि ये मर जाए। हुजूर मैंने फिर अपने भाइयों की बात मानी, मैंने अपने बच्चे को उठाया, अपने बच्चे को लिया और ऐसी जगह पर छोड़ दिया जहाँ पर ना कोई पेड़ था, ना किसी चीज का साया था, एकदम सुनसान जगह थी, रेगिस्तान इलाका था, उस पे छोड़ दिया। वहाँ कोई यारो मददगार नहीं था। मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ऐ परवरदिगार मेरे बेटे की हिफाजत करना। जो अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दे कि या अल्लाह मेरे माल की हिफाजत कर या मेरी औलाद की हिफाजत, जो अल्लाह पर छोड़ देता है तो फिर अल्लाह ताला उसकी हिफाजत किया करता है। हुजूर मैंने अल्लाह के सुपुर्द अपने बेटे को कर दिया था, तो मेरा बेटा मरा नहीं। मेरा बेटा एक गांव में एक बूढ़ी खातून के यहाँ पलता बढ़ता रहा, उसने उसको उठा लिया, अल्लाह ताला ने उसकी हिफाजत की और अल्लाह ताला ने उस खातून के जहन में डाला कि उस जगह जाए। वो खातून जब उधर से गुजरी तो उसने उस बच्चे को देखा, वहां पर उसका कोई यारो मददगार नहीं था, तो उस बच्चे को उठा लिया। उठाने के बाद उसको पाला, उसको बड़ा किया। तो उसको अब मेरी याद आती थी। वो औरत कहने लगी इसको मेरी याद आती थी कि जैसे ही बड़ा होता गया इसको अब तमन्ना हुई कि अपनी माँ के पास जाए, अपनी माँ को ढूंढे, आखिर मेरी माँ कैसी होंगी, क्या करती होंगी, आखिर उन्होंने मुझे ऐसे क्यों छोड़ दिया, क्या उनके सामने दिक्कत परेशानी आई होगी। तो ये सारी बातें सोचकर मुझे ढूंढने के लिए निकला और एक वक्त ऐसा आया कि इसने मुझे ढूंढ लिया। जब ये हमारे पास आ गया तो हमारे भाइयों को पता चला कि मेरा बेटा लौट के आ गया है। मेरे भाइयों ने फिर मुझे धमकी दी कि अगर तूने इसे यहाँ से निकाला नहीं हम तुझे मार देंगे, तू ऐसा कर। तो मेरे भाइयों ने मुझे धमकी दी थी कि तू सबसे अच्छी बात यह है कि तू ऐसा कर
کہ اس کے اوپر زنا کا الزام لگا دے اور اس کو اپنا بیٹا مت تسلیم کرنا. جو بھی پوچھے تو یہ کہنا کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے، کہ یہ تو کہے گا یہ میری ماں ہے، تو کہنا کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے. الزام لگا دے، زنا کا الزام لگے گا تو جب اس پر کوڑے پڑیں گے تو یہ مر جائے گا.